शुभ अपराह्न मोर प्रिय छात्र छात्री मानू अनेक अनेक शुभ अपराह्नर शुभेच्छा। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतमे तांकरी करुणारे आमे आज समस्ते भलरे अच्छु। आपण मानकर परिवार मध्य मु मध्य एवं सारा ओडिशा सारा विश्व आज समस्ते भलरे अछन्ति। तेणु तांकरी कृपारे मु आज आपण मानू आउ गोटे नुआ वीडियो आकार रे आपण सुंदर भाव आलोचना करदेवी। तेणु आपण मैंने जानीपे जो देखु खाली जे टीजीटी एमआरएस ताहापाई नुहे आपण मैंने जो दौरान जेकोसी एग्जाम दौरान ओडिया रे। तेणु आपण मानकर जो पड़ुची 2 बा 3 मार्क जो रूढ़ीर तेणु से रूढ़ी बा लोकवाणी गुड़िक मुझे सुंदर भाव आनी अच्छी एवं सुंदर भाव आपण मानक सूचना देवी जोड़िक अति सरल अति सुंदर भाव आपण मानक पाखरे मु उपस्थापना करदेवी एवं परीक्षा जो गुड़िक बहुत आसु अच्छी से गुड़िक मु आज से लोकवाणी बा रूढ़ी गुड़ी आनी अच्छे। तेणु आपण मैंने वीडियो गुड़ी देखु एवं 2 कि 3 मार्क निहाती आप कौन करेंगे रखिपारे जेकोसी परीक्षा। तेणु देख आ विलंब नक बर्तमान आमर जो रही रूढ़ी बा या कहुए लोकवाणी ताहा बर्तमान आपण मानक सुंदर भाव सूचित करदे अच्छे। तेणु जो मैंने नुआ कर वीडियो देखुंत मोर जो मैंने वीडियो गुड़ भल पाँच समस्त अनुरोध आपण निहाती लाइक कर रखु सब्सक्राइब कर रखु जिते जो वीडियो गुड़ छाड़ी आप सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मोर जीव। तेणु देख बर्तमान पिला माने मोर प्रिय छात्र छात्री मैंने से भगवान चरण रे आशीर्वाद करी आम बर्तमान कौन करवा ना जो नुआ विषयटी आसी अच्छे जो रूढ़ी प्रयोग तुम मान पाखे मु सुंदर भाव आलोचना करदेउ अच्छे। तेणु आम प्रथम देखा रूढ़ी क्या आम कही था ना देख रूढ़ी आम क्या कहवा ना एक निर्दिष्ट अर्थ रे व्यवहृत वाक्यांश किंबा खंडवाक्य रूढ़ी प्रयोग कह जाए। तेणु आम जिते बड़े कथा कही था से गोटे व्यवहृत कर वाक्यांश बा खंडवाक्य को आम कौन कही था ना रूढ़ी कही था। ए रूढ़ी हूँ एक विशेष वचन भंगी तापर देखो ए वचन भंगी गोटे संक्षिप्त वचन भितर अनेक कथा को प्रकाश करने दक्षता रूढ़ी रे थाए। उपदेश परामर्श तुलना इंगित चल आम भाषा रूढ़ी व्यवहृत हुए। अर्थात आम जो खंडवाक्यटी कही था सेटा कौन है ना आमर कहिबार दक्षता को सूचाई थाए एवं विभिन्न उपदेश दे था बा तुलना इंगित परामर्श यही छल आम कौन कर ना ए रूढ़ीर व्यवहार करी थाउ। तापर एगुड़िक एक चतुर्जातिमूलक अर्थ प्रदान करती। एथिरे व्यवहृत शब्द गुड़िक अभिधान अर्थ व्यतिरेक भिन्न इंगित अर्थ प्रकाश करे। अभिधान अर्थ एवं व्यक्तिगत भाव यार कौन होता है ना विभिन्न अर्थ प्रकाश करी थाए। तापर देख व्यवहृत क्रियापद मध्य मूल कार्य अर्थ व्यतीत भिन्न अर्थ प्रदान करी थाए। तेणु ये जिते बड़े रूढ़ी आम प्रयोग करते को से भिन्न अर्थ प्रदान करी अर्थटी प्रकाश करें। तापर व्यंगात्मक भाव को रूढ़ी मध्यम अति सुंदर मनमताणा रसाल भाव व्यक्त कराई थाए। समाज रे प्रत्येक मनीष किछि ना किछि दोष त्रुटि करि थाए। मनीष जो अच्छा समाज रे तो किछि ना किछि से कौन करते सब बड़े दोष सब त्रुटि ये सब करें। तेणु ये त्रुटि को देखी समालोचना रूढ़ी द्वारा व्यंगात्मक भाव प्रकाश पाई थाए। देखो केमी से जिते मनीष टे कौन करते दोष करें जेकोसी दोष होता है बा त्रुटि करें से आम कौन कही था ना कि लोकवाणी बा रूढ़ी कही था ना केमी ना उदाहरण सब देख कौन कौच बुझंतु ना सुंढी साखी माताल एमती से कही था तुंड हरी पेटे छुरी ए घर माउसी से घर पीउसी ढोल भितर मूषा ब्राह्मण रजा खंट परजा एमती आम से कौन कही था से समाज लोक मान जो मैंने दोष करते तुम्हें आपण मैंने आम यही रूढ़ी बा लोकवाणी प्रयोग कर एबे भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने। तेणु आपण मैंने जानिले आम जो वाक्यांश कही था बा जो खंडवाक्य कही था तेणु तार जो संक्षिप्तता को बा छोट शब्दटी को आम कौन कही था ना रूढ़ी कही था। तापर ये रूढ़ी हूँ
କେତେବେଳେ ଆମେ ଉପଦେଶରେ କହିଥାଉ ତ କେତେବେଳେ ତୁଳନାତ୍ମକରେ କହିଥାଉ ବା କେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ନା ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ମଣିଷଟି ଦୋଷ କରିଥାଏ ବା ତ୍ରୁଟି କରିଥାଏ ବା କିଛି ତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ରୂଢ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା এই ରୂଢ଼ି ହେଉଛି ଆମର କେତେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାର, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପକାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି 1ରେ, 2ରେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, 3ରେ ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆ କରି ବା ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ମୋତେ କିଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ସହଯୋଗ କରିବି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ରୂଢ଼ି ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାରମ୍ବାର ଏଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଲେଖି ରଖିଲେ ଭଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମେ କାହାକୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିବା ନା ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥିବ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବ ବା କାମ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କହିବା ବା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ନା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରହିଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ କେମିତି, ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିବା, କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ପାଲା ଲଗାଇବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା କେଉଁଟା, ରଖିବା, ପହଁରିବା, ଲଗାଇବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମନ, କୁହୁଡ଼ି, ପିଲା ବିଶେଷ ପଦ ଏବଂ ରଖିବା, ପହଁରିବା ଓ ଲଗାଇବା ଆଦି ଗଲେ କ'ଣ ହେଲେ କ୍ରିୟାପଦ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ରିୟାହୀନ, କ୍ରିୟାହୀନ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟା ନଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ ସମାଜରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା କେତେବେଳେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆମର କ୍ରିୟାହୀନ ନଥାଏ ବା କ୍ରିୟା ଲଗେଇକିରି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ କହିନଥାଉ। ନା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ତାର ପ୍ରଥମେ ଆଗରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଯେଉଁଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ଯୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟାପଦ ରହିନଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ କେମିତି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଲଣା କଥା, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ, ଏସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଜାଣିପାରିଲେ? ଏଠି ଉଜ୍ଜ ରହିଛି, କ୍ରିୟାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ରହିଯାଇଛି ବା ଅସମାପିକାରେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ, ଅଲଣା କଥା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟା ରହିଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବ, ତେଣୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। କ୍ରିୟାହୀନ ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବ, କୌଣସି କାମ କରୁନଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତେଣୁ ରୂଢ଼ି ଆମର 3 ପ୍ରକାର। ତେଣୁ 2ଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ନା ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟାଂଶର ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଥାଉ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା, ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ହେଉ, ଏବଂ ତାର ବିଶେଷ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ତୁଳନା ଲଗେଇଥିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କହିବା। ଦେଖ କେମିତି ଉଦାହରଣ, ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ନା ଦେଖ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଧର ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି କେମିତି ନା ପରି ଖଟୁଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଧରାଯାଉ ଏଠି ମୁଁ ତୁଳନା କିଛି ଲଗାଉନି, ଯଦି ଏହାର ବିଶେଷ ଅର୍ଥକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ତୁଳନା ବ୍ୟବହାର କଲି, କ'ଣଟା ନା ଗଧ। ଦେଖିପାରିଲେ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଇ ଗଧଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁଳନା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଧଟାକୁ ମୁଁ ତୁଳନା ଦେଲି ବା ବ୍ୟବହାର କରିଲି ସେ ଶବ୍ଦଟିକୁ, ଦେଖ ଏବେ ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗଧ ପରି ଖଟୁଛି, ଜକ ପରି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜକଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ। ତେଣୁ ଏହାର ବାକ୍ୟଟା ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସୁନା ପରି ଝଟକୁଛି, ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣଟା ହେବ ନା ଏଠି ହେଉଛି ସୁନା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ତୁଳନା ଲଗେଇକି କହିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଠାକୁର ପରି ମୁହଁ, ଠାକୁର ମୁହଁ, ଉପର ମୁହଁ, ଉପରକୁ ଯିଏ ମୁହଁ କରେଇଥିବ ଉପର ମୁହଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏମିତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତାପରେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ 3ଟି ରୂଢ଼ି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରୂଢ଼ିର
ଯେଉଁ ରହିଛି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଦେଖ ନା କ'ଣ କହିଥାଏ, ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍। ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନ ଦିଶିବା। ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଣିଅଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଯେ ଅଷ୍ଟେଟ୍, ସିଟେଟ୍, ବିଏଡ଼୍ ବା MRS ଓଡ଼ିଆ, OAV ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୋକବାଣୀ, ଯେକୌଣସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଆସୁଅଛି ଏଇ ଲୋକବାଣୀ ବା ରୂଢ଼ି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଣିଅଛି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିହାତି 2-3 ମାର୍କ ନିହାତି କ'ଣ କରିବେ, ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ରହିଲା, ଆଉ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ନା ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନ ଦିଶିବା। ଅକାଳ ଚଡ଼କ ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ ବିପଦ ପଡ଼ିବା। ଆଖି ବୁଜିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ। ଅଖ ଢିଲାକୁ ଚକ ଢିଲା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଅଠା କାଠିରେ ପକାଇବା, ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ପକାଇଛି ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର। ତେଣୁ ଅଠା କାଠିରେ ପକାଇବା ବା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଛି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ବା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଥରେ 2 ଥର କରି ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ନିହାତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ CSR ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତାପରେ ଦେଖ, ଅଠା କାଠିରେ ପକାଇବା, ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଅତି ଲୋଭରେ ତନ୍ତୀ ମରେ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କରିବାନି, ଅତି ଲୋଭ କଲେ ଆମର କ୍ଷତି ହେବ। ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। ଅତ୍ୟକ୍ତ ବିନୟ ଉଗ୍ରତାର ପରିଚାୟକ। ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ଅତିରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଇତି। ଅଦା ବେପାରୀ ଜାହାଜ ମୂଲ, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା। ତାପରେ ଦେଖ, ଅଧୁଆ ମୂଳା ସମାନ। ଅଧୁଆ ଧୁଆ ମୂଳା ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିକୃଷ୍ଟର ବିଚାର ନାହିଁ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଅସହାୟର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟି ବା ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଅସହାୟର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା, ନିରର୍ଥକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଅପାଳକ ରାଇଜରେ ବିଜୁଳି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା, ଅବୁଝା ରାଜାକୁ ପାଳ ବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖବାଳିଆରେ ଚଳିବା। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା, ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ଦେଖାଇ ହେବା। ଅସିଆ କାଳର ମସିଆ, ଅତି ପୁରୁଣା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅଲଣା କଥା, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ, ଘର ଶତ୍ରୁତା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଅଣ୍ଟି ଚୋରି ତଣ୍ଟି କାଟେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆଖି ଧୂଳି ଦେବା, ଠକାଇବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଆଖି ଦେଖାଇବା, ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଦ, ବିପଦକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା। ଛୋଟ ଘଟଣାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏ କାନରୁ ସେ କାନ ନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ବା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କାନରୁ ସେ କାନ ନ ହେବା, ଗୁପ୍ତ ରଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏକ ମାଘକେ ଶୀତ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏକ ମାଘକେ ଶୀତ ଯାଏ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଏ ଘର ମାଉସୀ, ସେ ଘର ପିଉସୀ, ଯେ ଉଭୟ ପାଖରେ ଥାଏ। ଅଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା, ମୂଳରୁ ଚତୁର। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଏ, ସୁବିଧାବାଦୀ। କଥା ଦେବା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବା, ବିପଦକୁ ଡାକିବା। କପାଳ ଫାଟିଲା ବେଳକୁ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ହତଭାଗ୍ୟ।
କଳା କନା ବୁଲାଇବା ସର୍ବନାଶ ହେବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଏ। କଳା କନା ବୁଲାଇବା ସର୍ବନାଶ ହେବା, କପାଳ ଫାଟିବା ସର୍ବନାଶ ହେବା, କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା, ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ କାଠ ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚକିତ ବା କାତର ହେବା, କାନରେ ହାତ ଦେବା ଅଶ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣି ହୁଏ ନାହିଁ, କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। ତାପରେ କେଉଟ ଧରେ ମାଛ ଖାଏ କଙ୍କଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ କୃପଣତା, ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା ସାବଧାନ ସହକାରେ ଚାଲିବା। ତାପରେ ଖାଲରେ ପକାଇବା ବିପଦରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଦେଖ ଗରଜିଲା ମେଘ ବରଷେ ନାହିଁ, ଯିଏ ବେଶୀ କହେ ସେ କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ, ଏମିତି ବୁଝେ ବା ଯିଏ ବେଶୀ କହେ ସେ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି, ଗୁଣୀ ଲୋକ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଆଦର ନ ପାଇବା, ଗାଲରେ ଚୂନ କାଳି ଦେବା ଅପମାନିତ କରିବା, ଗୋବର ଗଣେଶ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ନିଜେ ସ୍କୋର କରିପାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପଶିବା, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଉପକାର କରିବା, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ବିପଦ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେବା, ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁର ସାଥୀ। ତାପରେ ମାମୁଁ ଦେଖ ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ, ସର୍ବସ୍ୱ ଯିବାବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଳିବା, ଚକ ଗଲେ 12 ହାତ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରିବା, ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ଅସାବଧାନତା, ଚିତା କାଟିବା ଠକିବା, ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠଲିରେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାରେ ଲିପ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା, ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ବୃଥା ଦୋଷ ଖୋଜିବା, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା ଅଶୋଭନୀୟ କଥା, ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା ପଛେ ଲାଗିବା, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପଶିବା ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ପଶିବା, ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ, 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ହରାଇବା, ହଁ କି ନାହିଁ, 3 ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ସମସ୍ତ ହରାଇବା, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଛୋଟକୁ ବଡ଼ କରି କହିବା, ଏମିତି ଛୋଟକୁ ବଡ଼ କରିବା, ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ଆସେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରତିଭା ଜଣା ପଡ଼ିବା, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି, ବହୁତ ଗୁରୁତି ବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଦାଉ ସାଧିବା, ଏଇଟା ସାଧିବା ହେବ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ତାପରେ ଦେଖ ଦାନା ମାରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବିକା ବନ୍ଦ କରିବା, ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଯେଉଁଠାରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ତାର ଆଖପାଖରେ ଅବନତି, ନଈ ନ ଦେଖି ଲଙ୍ଗଳା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନତା, ନଈ ନ ଦେଖି ଲଙ୍ଗଳା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନତା, ନା ପକାଇବା ଦୁର୍ନାମ କରିବା, ବାଘ ମରେ ମିରିଗି ନାଟ ଗୋଳମାଳ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ବହୁ ଲୋକରେ ମୂଷା ମରେ ନାହିଁ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ ଅଳସୁଆ, କଂସାରୀ ଘରର ପାରା ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେବା, ପାନରୁ ଚୂନ ଖସିଯିବା ସାଧାରଣ କାରଣ ପାଇଁ ବିରକ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା କଷ୍ଟରେ ଚଳିବା, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଜେସାକୁ ତେସା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଜେସାର ତେସା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ
ଜଗି ଘରେ ଢିଙ୍କି ମାଗନ୍ତା ଲୋକର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନାବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖ ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋଭ କରିବା। ହଁ କି ନାହିଁ? ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋଭ କରିବା। ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ସେହି ଦରପୋଡ଼ା କାଠ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଜଡ଼ାକୁ ନୁହେଁ ଘୋଡ଼ା ସରି ଏକତା ହିଁ ବଳ। ମୁଣ୍ଡ ହାତ ପାଇବା ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେବା। ତାପରେ ଦେଖ ଭାଲୁ ଧରାଇବା କୌଶଳରେ ବିପଦ ପକାଇବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ମିଛ କହି ଠକିବା। ବିନା ମେଘେ ବଜ୍ରପାତ ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଫମ୍ପା ମାଠିଆରେ ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ମୂର୍ଖର ବଡ଼େଇପଣ ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖ ପେଡ଼ା ଘାରେ ଚୂନ ଆଘାତ ଉପରେ ଆଘାତ। ଦିଅଁ ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ ବାନ୍ଦର ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦ। ହାତ ଧରିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ ଦେଖିବା ଓଉ ଛପଡ଼ା ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ ଜେଣିକି ଅଟାରେ ତେଣିକି ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ। ଛିଣ୍ଡା କପଡ଼ା ହଜିଲେ ମଠା ପାଖରେ ଥିଲେ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ ମାର ନା ମୁଁ ମଲିଣି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମାର ନା ମୁଁ ମଲିଣି ଲଜ୍ଜିତ ହେବା। ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେବା ନେହୁରା ହୋଇ କହିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନେହୁରା ହୋଇ କହିବା। ନ ଦେଖିଲା ଏଇଟା ହେବ ପିଲା। ନ ଦେଖିଲା ଓଉ ଛଉ ପଡ଼ା କାଟି ପକାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଫଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ଅହିନକୂଳ ବିଗିଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଖ ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିବା ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ବାର ଦ୍ୱାରା ଷଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ଆଶ୍ରୟୀହୀନ। ବେଢ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା ବୋଝ ଉପରେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନଳିତା ବିଡ଼ା ବା କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ। ବେଢ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା। ଭୂତ ଖାଇବା ବୃଥା ନଷ୍ଟ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ କହିବି ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂତ ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଥା ନଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା ଝୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ ବଧ। ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲେଖି ରଖରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେ ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା ଝୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ସଂଘ ବଧ। ମାମୁଁ ଘରେ ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରର ଖାଇବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ବିଷମ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲେଖି ରଖିଲେ ଭଲ ପିଲାମାନେ। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳି ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷମ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଛୋଟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ଚେଷ୍ଟା ବା ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ସଫଳତା ମିଳିବା। ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା ବୃଥା ନଷ୍ଟ ହେବା। ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବା ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା। ହାତେ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା କର୍ମରେ ଅନାଗ୍ରହ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହାତୀ ଗଳିଯାଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନ ଗଳେ ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କୃପଣତା। ତେଣୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ହାତୀ ଗଳିଯାଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନ ଗଳେ। ପେଟରେ ଭୋକ ମୁହଁରେ ଲାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଜ୍ଜାରେ ଖାଇବାକୁ ନ ମାଗିବା ଦରକାର ଥିବା ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପାପ ଧନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଅପବ୍ୟୟ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ ଏବଂ ଆଶାୟୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଶାରଳା କ୍ଲାସ୍ ତରଫରୁ
ବହୁତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପବ୍ୟୟ। ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା, କୌଶଳ କ୍ରମେ କାମ କରିବା। ଅଣ୍ଟାରେ ନାହିଁ ଧନ, ପୁଅ ବାହା କରିବାକୁ ମନ। ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ବୃଥା ଅଭିଳାଷ। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା, ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା, ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି CSR ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ଚାହିଁବେ ରଖିବାକୁ, ତେବେ ଆମକୁ ଆମେ ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ରଖିବ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ନିୟମ ନାସ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ। ଦୈବ ଛାଡ଼ିବା, ଦୁର୍ଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ତାଳ ପଡ଼ିବାକୁ କାଉ ଉଡ଼ିବା, ଦୁଇଟା ଘଟଣା ଏକା ସମୟରେ ହେବା। ଠାସ୍କୁ ମାରିବା, ଅନୁମାନ କରିବା। ଛିଲ ଛତୁ ମେଘ ବରଷିଲେ କେତେ ଫୁଟନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ପଣିଆ ଦେଖାଇବା। ଛକା ପଞ୍ଝା, ସତର୍କ ହେବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖ, 6 ଟଙ୍କାର ଘୋଡ଼ାକୁ 9 ଟଙ୍କାର ଦାନା। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ କୁହାଯାଏ 6 ଟଙ୍କାର ଘୋଡ଼ାକୁ 9 ଟଙ୍କାର ଦାନା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିପିଲେ ମଥାରେ ପିତ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହି ରୂଢ଼ିବାଣୀଟି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିପିଲେ ମଥାରେ ପିତ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ଚାଷ ତରତର, ବଣିଜ ମଠ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କାମ କରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାଷ ତରତର, ବଣିଜ ମଠ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ପୁଣି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଲୋକବାଣୀ, ରୂଢ଼ି, ମୁଁ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରି ଦେଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିକରି ବା ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାର ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ବା ମୋର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ନାମ ଦେଇଦେଇଛି MRS ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରହିଥିବ, ଯେଉଁ ଲେଖା ରହିଥିବ MRS ଓଡ଼ିଆ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେ ସବୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ CSR ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚାକିରି ତାଳଗଛ ଛାଇ, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ନ ଘର ପଶୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା, ଅର୍ଥାତ୍ କଥା ନ ବୁଝି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ଘର ବୁଢ଼ୀ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବା ପଢ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରି ତାଳଗଛ ଛାଇ, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ। ତାପରେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ହାତର ତାଳି ବାଜେ ନାହିଁ, ବିପଦ ପାଇଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଲୋଡ଼ା। ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ତୁଳସୀ, 10 ଶୂନ୍ୟ। ଗୋରୁ ମାରି ଯତା ଦାନ, ଘର ପାପ କରି କିଛି ଦାନ କରିବା। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ, ଦାନ କରିବା। ତାପରେ ରହିଛି ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୁଠରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁର ପରିମଳ ବା ପରିଷ୍କାର ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଧୋବା ତୁଠରୁ ଦେଖିଥାଉ, ଲୁଗା ଦେଖି ଜାଣିବା। ଖଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା, ସାମାନ୍ୟ ଫଳ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। କୁଶକୁ ମୋଟ, ବେଣାକୁ ସରୁ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।
କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିବ ପଛେ ନଇଁବ ନାହିଁ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଣୁଆ ସ୍ୱଭାବ। ଅଣ୍ଟି ସୁନା ପିତ୍ତଳ ପାଲଟିବା ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିକେ ବିଷ କାଣିକାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଭଲରେ ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ଦ। ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ଅତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟାଏ। ପଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ପର ହସ୍ତଗତ ଧନ ଉଭୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ସୁବିଧା ଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ ପଥିରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ। ଅଇ ଘରାକୁ ବାଇଗଣ ପକାଇବା ସଫଳତାର ଆଶା ନଥାଇ କର୍ମ କରିବା। ଐରୀ ଖପରା ବୈରୀ ବା ସର୍ବହରା ନିଜର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ପିଲାମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାମାନେ ନଥିବା। ତାପରେ ଐ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଲିଂ ଏମିତି ହେବ ତାଲବେସରରେ ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଅକର୍ମଶୀଳ ଯାହା କୌଣସି କର୍ମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖ ପୁଣି ରହିଛି ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା କହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୂଢ଼ି ଆଲୋଚନା କରି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିକରି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପଚାରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ମତାମତ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆକସ୍ମାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ ବିପଦ ପଡ଼ିବା। ଅକାଳ ବା ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖା ଆଶା ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେଖା ପାଇବା ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅକାଳେ ମାଇଲି ଯାଏ ଅଳସୁଆ ଥରେ ଅଧେ କାମ କରିବା ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାରେ ନା ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ କଲର୍ଟିକୁ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ନେବା ହଁ କି ନାହିଁ। ଚାଲ ତାପରେ ଅଳକେ ମାଇଲେ ଯାଏ ଅଳସୁଆ ଥରେ ଅଧେ କାମ କରିବା। ଅକାଳ ଗଉଡ଼ ପଥରେ ପ୍ରହେ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅଖଇ କରିଛି ଅସା ବେଶୀ ଖାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପବାସ କରିବା। ଅଖା ଧୋଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ କୁକର୍ମକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଅଖିଆ ବାବାଜୀ ଭଜନ ଟାଣ ସାଧୁ ନିଷ୍ଠାପର ବାବାଜୀଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବହୁତ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବା ଏଇ ରୂଢ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଅଖିଆ ବାବାଜୀ ଭଜନ ଟାଣ ସାଧୁ ନିଷ୍ଠାପର ବାବାଜୀଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଗ୍ନି ଯେସନ ସର୍ବ ଖାଇ ଅଗ୍ନି ସର୍ବଗ୍ରାସୀ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖ ଅଙ୍ଗାର ସତ ଦୈତ୍ୟନ ମିଳନ୍ୟତଂ ନ ମୁଚ୍ୟତି ପ୍ରକୃତି ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ବଦଳେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଅଜଗରକୁ ଦାତା ରାମ ନିଷ୍କର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଲେ ଖାଇଯାଏ। ଆଗ ଛୋଟ ଭାରି ଟାଣ କମ୍ ମାପ ବେଶୀ ଦାମ। ଅଣଖୁଆ କାହିଁ ଆଖୁ ହୋଇବ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟର ସମତୁଲ ନୁହେଁ। ରୁକୁଣା ରଥ ଅଣବାହୁଡ଼ା ଏକା ମୁହାଁ ହୋଇଯିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବା ଏଇ ରୂଢ଼ିଟିକୁ ଏଇ ଲୋକବାଣୀଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲେଖି ରଖ। ରୁକୁଣା ରଥ ଅଣବାହୁଡ଼ା ଏକା ମୁହଁ ହୋଇଯିବା। ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାର୍ଜନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ। ଅନ୍ଧକୁ ଦିଅଁ ଦେଖାଇବା ନିରର୍ଥକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ ଅନ୍ଧ ଗାଁକୁ ଏକ ଆଖୁଆ ରଜା ସୀମିତ ଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜ୍ୟ। ଇହଲୀଳା ଛାଡ଼ିବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଉଠା ମାଛ ମୁହଁରେ ବାଡ଼ି ଆଗୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପର ଆଘାତ। ଅରଜି ଛିଞ୍ଚି କୃପଣ ମରେ ମାରିବା କୃପଣ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ରୋଜଗାର କରି ନ ଖାଇ। ଅରଣ୍ୟ କଣ୍ଟା ଗଜା ପ୍ରକୃତିଗତ ସ୍ୱଭାବ। ଏଇଟା ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଅରଣ୍ୟ କଣ୍ଟା ଗଜା ପ୍ରକୃତିଗତ ସ୍ୱଭାବ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖ। ଅଳସୁଆ ଘୋଡ଼ାକୁ ମେଘ ଆଶ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ। ଅସୁରେ ଜାଣନ୍ତି ଅସୁରଙ୍କ ମାୟା, କପଟି କପଟିର ଆଚରଣ ଜାଣେ। ଅସ୍ତ ବେଳେ ଉଦୟ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନ ଥାଏ। ଆଉଁସିଲା କୁକୁର ମୁହଁରେ ବୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣା କଲେ ଉପରେ ଚଢ଼େ। ବହୁତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ହଡ଼ା ଉଠିବ ନା ଘାସ ଖାଇବ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶା ହରାଇ ବସିବା। ଆକାଶ କୁସୁମ ଅସମ୍ଭବ ପରି କଳ୍ପନା। ଆଖୁ ମିଠା ବୋଲି କ'ଣ ତା ଗଣ୍ଠି ମିଠା, କୌଣସି ଲୋକର ସବୁ ଗୁଣ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଖିରୁ କଜଳ କାଢ଼ି ନେବା, ଠକି ଦେଇ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା। ଆଖି ପକାଇବା, ଲୋଭ କରିବା। ଆଖି ରଖିବା, ନଜର ଦେଖିବା। ଆଖିକୁ ପାଇ ରହିବା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୋହିତ ହୋଇଯିବା। ଆଖି ବୁଲାଇବା, ଖୋଜିବା। ଆଖୁ କିଆରୀରେ ପଶିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ନ ବୁଝି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଗତ ପାଞ୍ଚ ବଡ଼ ପ୍ରପଞ୍ଚ, ଭବିଷ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ବଡ଼ ଚତୁର। ଆଜି କଥା କାଲିକି ଅନ୍ତର, ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି, ନିଜ ଲୋକ ଭଲ ନ ହେବା। ଆମ୍ବ ଦିନେ ପଣସ ଚିନ୍ତା, ଅସମୟରେ ସୁସମାଚାର ଚିନ୍ତା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ, ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ କରୁଛି, ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବା ମୋ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅନେକ ଶୁଭ କାମନା। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମ୍ବଖିଆ ପୁଅକୁ ଟାକୁଆ ଭଣ୍ଡାଇବା, ସରସ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରସ ଜିନିଷ ଦେବା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଅଳିଆ ଲେଖାରେ ବଳିଆ ବନ୍ଧୁ, ଅତି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଆହାର ମୁହଁରେ ପାହାର ଦେବା, ସଫଳତାରେ ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଲ କହିଲେ କାଲ ବୁଝେ, ବୋକା କିଛି ବୁଝି ନ ପାରିବା। ଆଶା ବୈତରଣୀ, ପ୍ରବଳ ଲୋଭ, ଯାହାର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। କେଉଁ ବାହାକୁ ଦିଏ ଅଳତା, ସାଧାରଣ କର୍ମ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବେଶ ପୋଷାକ। କିଚକ ବାହୁବଳେ ବିରାଟ ରାଜା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କର ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ୍ଷମତାସୀନ। ଉପରେ ବରଡ଼ା ହସୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା। ଋଷି ବାଳ ଛିଣ୍ଡାଏ ମରିବା, ଅତି ରାଗି ଯାଇ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ତାପରେ ରଣ କରି ଘିଅ ପିଇବା, କରଜ କରି ସୁଖରେ ରହିବା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ଓ ରୂଢ଼ି ଯେଉଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଉଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ବିରକ୍ତ ଭାବ ବା କିଛି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରଖି ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ। ଦେଖ, ଏ ଦେଶରେ ଗାଳି, ସେ ଦେଶରେ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏତେ ସପନକୁ ରାତି କାହିଁ, ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଛୋଟ। କଣ୍ଟା ଯିବା, ଶ୍ରୁତି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବା, କଥା ଫୁଟିବା, ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। କାକୁଡ଼ି ଚୋରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ, ସାଧାରଣ ଦୋଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ। କାଚକେନ୍ଦୁ ଭଳି ପାଣି, ନିର୍ମଳ ଜଳ। କାନ୍ଧ ଅଲୁଗୁଣି, ଅଣ୍ଟା ସିନ୍ଧୁକ, ଅତି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା। କଟକ ଧୋବଣୀ, ଗାଁରେ ରାଣୀ, ବାହାରେ ଖଟୁଥିବା ଲୋକ ଗାଁରେ ଚାତର ଦେଖାଇବା। ତାପରେ କହିବି ନାହିଁ, କହିଲେ ଏ ଘରେ ଆଦର ନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥାର ଆଦର ନାହିଁ। କକୁଆ ଭୟ, ଅଜଣା ଆଶଙ୍କା। କଚ୍ଛପ ଗତି, ଧୀର ଗତି।
କାଉ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିବାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ରଖ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇ ରୂଢ଼ିଟି। କାଉ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିବାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ, କାଦୁଅରେ ପଶିବିନି କି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବିନି, ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଯୋଜନା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ, ଜଣଙ୍କର ବିପଦ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପଦ, କଚେ ପୁଅ ବାର ଶୁଭ ବେଳା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କଚେ ପୁଅ ବାର ତା ଶୁଭ ବେଳା। କୁମ୍ଭୀର ନେଇ ମଝି ନଈରେ କଲାଣି, ଘୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାର ଅବସ୍ଥା। ଗୁଡ଼ି ଗେଣ୍ଡା ଦିନେ ଶଙ୍ଖ ପାଲଟେ, ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇ ରୂଢ଼ିଟି। ତାପରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, କସିଳା କ୍ଷେତକୁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ଆଶା କରିବା। ଘୁଷୁରିକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ନୀଚ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କଥା। ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ କୁଳାଙ୍ଗାର, କଥାକୁ ମାଜିଲେ ମୋଟ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ତାହା ବଢ଼ିଥାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଖୁଣି ନା ଖୁଣ ଯେଉଁଠି ଗୁଣ ସେଇଠି, ଖରାପ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ। ଖଜୁରୀ ଗଛର କିସ ବାହୁନି ବି, ମୂଳରୁ ପାହାଚ। ଭଲ ଗୁଣ କିଛି ନଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଖଣ୍ଡିଆ ଘରକୁ ବରଡ଼ା ତାଟି, ଦାରିଦ୍ରତା ସହିତ ଅସୁନ୍ଦରର ମିଶ୍ରଣ। ଘିଅ କାଢ଼ିବା, ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା, ସାଧାରଣ ପରିବେଶରେ ଅସାଧାରଣ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ପ୍ରତିଭାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଖାଇଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିଦେବି ରେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକବାଣୀ ବା ରୂଢ଼ି ଆଣିଦେବି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ। ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୂଳରେ ପଡ଼େ, ଉଚ୍ଚର ପତନରେ ନୀଚ ଗତି। ଗହମ ନିଦ ଘୋର ନିଦ୍ରା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ବା ରୂଢ଼ି ଆଣିବି। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପଠାନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଗହମ ଗଟି ଗଣିତା ରୁଟି ଚରାଇବ କିଏ, ମାପ ଜିନିଷରୁ ଚୋରି କଲେ ଜଣାଯାଏ। ଗର୍ବ କଲେ ଖର୍ବ ହୁଏ, ଗର୍ବ ହିଁ ପତନର କାରଣ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ନ ବାଜେ, ଏକତରଫା ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ନା। ଗଦିର ଲୋ ତୋର ଗୋଡ଼କୁ ନା, ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଦେଖ। ତାପରେ ଟିକେ ରହିଯିବ ପିଲାମାନେ। ଗଛରେ ପଣସ, ଓଠରେ ତେଲ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗୋଳଗ୍ରହ ହେବା, ବିପଦ ଆଣିବା। ଗାଁରେ ହାଟ ବସିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା। ଗୁମର ଫିଟିବା, ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ପିଲାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକବାଣୀଟି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଏ। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ, ନା ଗଇଁଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ ହେବା, ଭୁଲ କରି କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଘୋଡ଼କେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟିଛି, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଅନ୍ତର ବା ତଫାତ। ଘୁଷୁରି ପେଟରୁ ମାଣିକ ଜାତ, ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ମଧ୍ୟରୁ ସୁନ୍ଦର ଉପରି। ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିବା, ପ୍ରବେଶ ନ ହୁଣୁ ଅନର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି। ଘରର ଉଜାଡ଼ିବା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବା। ଛତୁ ଉଠା କାଠ, ନିଶ ଉଠା ଫାଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ହେଉଛି, ଛତୁ ଫୁଟିଲା କାଠର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେଉଁଠି କାଠଟିରେ ଛତୁ ଫୁଟିବ ସେ କାଠ ମୂଲ୍ୟ ହେବ କିରେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଛତୁ ଉଠା କାଠ ନା ନିଶ ଉଠା ପାଠ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଛାଇକି ଦେଖିଲେ ଭାଲୁକି ଡର, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ। ଘୁଷୁରି ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କେ ଲୋଟେ, ପ୍ରକୃତି ଅବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଦୋଷ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦୋଷ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଷ ବାଛିବା। ଚମ୍ପଟ ଦେବା, ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ତାପରେ ଚଳୁ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଚକ୍ଷୁଶୂଳ
ହେବା ଈର୍ଷା ପାତ୍ର ହେବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇ ଲୋକବାଣୀଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖ। ତାପରେ ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା ସବୁରିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଚାଲିଗଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ମାରିବା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା, ଚୋରକୁ ମାନ କରି ଖପରାରେ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ଅଭିମାନ କରି ଖପରାରେ ଖାଇବା। ତାପରେ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଚୋର ଘର ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ, ସବୁଦିନେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନା, ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ, କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁସାରେ ସମୟ ନିଆଯାଏ, ଢୋକ ଢିଲାକୁ ଅଖ ଢିଲା, ସବୁ କାମରେ ଢିଲା ଉଗୁଳା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି ଦେଖୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ବା କୌଣସି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିକରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ କୌଣସି ବିରକ୍ତି ଭାବ ନ କରି ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ପୁଣି ସେଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିକିରି ରଖନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଚଟୁକି ଜାଣେ ତିଅଣର ସୁଆଦ, କାଠ ବୋହିବା ଘୋଡ଼ା ଚନ୍ଦନର ଗୁଣ ନ ଜାଣିବା, ଚେଙ୍କ ରାଶି କି ବେଙ୍ଗ ରାଶି, ମନରେ ସର୍ବଦା ଅମେଳ ହେବା, ଚୋର ହାତରେ ଚାବିକାଠି, ଚୋରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସେ ଚୋରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ ରହିଛି ଆଉ 40-50ଟି ରହିଛି ରୂଢ଼ିବାଣୀ, ତାପରେ ସରିଯିବ। ପିଲାମାନେ ବିରକ୍ତି ହୁଅ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରଖ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଚୋର ଭୟରେ ବାଘ ବାନ୍ଧିବା, ଛୋଟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ବରଣ କରିବା, ଚୋର ଅନ୍ନ ଚଣ୍ଡାଳ ଖାଏ, ପାପ ଧନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତରେ ଯାଏ, ଚାଷଣୀ କି ଜାଣେ କର୍ପର ଗୁଣ, ହୀନ ଲୋକ ମହତ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନା, ଚାକିରି ତାଳ ପ୍ଲସ୍ ଗଛ ଛାଇ ବା ଚାକିରି କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ। ତାପରେ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଛିକୁ ନ ଲଗାଇ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ମିଛ କହିବା, 6 ଟଙ୍କାର ଘୋଡ଼ାକୁ 9 ଟଙ୍କାର ଦାନା, ବ୍ୟୟ ଓକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁପାତରେ, ଛେଳିକି ପଚାରି ମଙ୍ଗଳବାର, ଯାହାର ସର୍ବନାଶ କରାଯିବ ତାର ପରାମର୍ଶ ଅନାବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କହୁଛି ଛେଳିକି ପଚାରି ମଙ୍ଗଳବାର, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାର ସର୍ବନାଶ କରାଯିବ ତାହାର ପରାମର୍ଶର ଅନାବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ଅତି ସରଳ ସରସ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ରହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶ୍ରୀ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଲୋକବାଣୀ ବା ରୂଢ଼ି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଥାଏ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କି 2ଟା ପୁଣି ଏଇ ରୂଢ଼ି ବା ଲୋକବାଣୀ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଶ୍ରୀ ସାର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଶ୍ରୀ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଭଳି ଶ୍ରୀ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।